بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفقة الرجل على أهله صدقة. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا بظاہر غزوہ بدر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غزوہ بدر کے باب میں صرف اس لیے لائے ہیں کہ اس کے راوی حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری کی کا نظریہ اور ان کا رجحان یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، جبکہ دیگر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ زیادہ تر ائمہ اور محدثین کی رائے یہی ہے، لیکن ان کو بدری اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدر میں چونکہ ایک کنواں تھا، ایک جگہ کا گویا نام ہے بدر، اور انہوں نے وہیں پر اپنا گھر یا اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور اسی جگہ پر یہ رہتے تھے، اسی لیے اس جگہ کی طرف ان کو منسوب کر کے بدری کہا جاتا ہے۔ تو دیگر محدثین میں اکثر محدثین یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ البتہ غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی، غزوہ احد اور اس کے بعد دیگر جتنی بھی غزوات یا جنگیں ہوئی، سب میں یہ شریک ہوئے ہیں، لیکن غزوہ بدر میں ان کی شرکت نہیں ہو سکی ہے۔ البتہ بیعت عقبہ ثانیہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 70 انصاری آ کر آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے تھے، ان میں سب سے کم عمر کے جو صحابی تھے وہ یہی حضرت ابو مسعود بدری تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں یہ شریک ہوئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے تک یہ زندہ رہے اور حضرت علی نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود بدری غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اسی لیے وہ غزوہ بدر کے بیان میں ان کا بیان لے کر آئے ہیں۔ لیکن آگے جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں اس میں صرف مختصر سی ایک حدیث ہے، چھوٹی سی، نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، انسان کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ دوسری جگہ پر اسی صحابی کی روایت ہے نفقۃ الرجل علی اہلہ وہو یحتسبها صدقۃ، یعنی کسی بھی انسان کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اپنے بیوی پر خرچ کرنا، اگر ماں باپ ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرنا، یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے بشرطے کہ وہ اس میں ثواب کی نیت کرے۔ لہذا بیوی بچے کا نفقہ یہ شوہر پر واجب ہے۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ چھوٹے بچوں کا نفقہ باپ پر واجب ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، باپ پر ان کا یعنی ان کی بیویوں کا، بچوں کی جو مائیں ہیں ان کا خرچہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا نفقہ بھی باپ پر واجب ہے۔ اگر وہ مالدار ہے تو مالدار کی حیثیت سے واجب ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا اس پر واجب ہے۔ یہ جو خرچ شوہر اپنی بیوی پر کر رہا ہے یا اسی طریقے سے باپ اپنے چھوٹے بچوں پر جو خرچ کر رہا ہے، اگر یہ اس میں ثواب کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ حالانکہ یہ واجب ہے، واجب کے ادا کرنے پر بظاہر کوئی ثواب نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک واجب کو بھی بندہ ادا کر رہا ہے تو بھی اس پر اسے ثواب ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس پر ثواب کی نیت کرے۔ یحتسبها۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي إِمْرَاتِكَ، یعنی تم جو بھی مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔
बशर्ते कि इंसान नीयत करे। तो इससे ये समझ में आता है कि इंसान के लिए नेकी कमाना बहुत आसान है, अलबत्ता नेकी को बचाना और उसकी हिफाजत करना ये मुश्किल है। इस्लाम ने तो कदम कदम पर हर अमल पर सवाब रखा, यानी कोई छोटा से छोटा अमल भी इंसान करता है उस पर भी उसे सदक़े का सवाब मिलता है। यहाँ तक कि हदीस पाक के अंदर आता है कि तबस्सुमु का अला वजहि अखीक सदक़तुन, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना ये भी तुम्हारे लिए सदक़े की हैसियत रखता है। मशहूर हदीस आती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी बंदा सुबह करता है तो इंसान के बदन में जितने जोड़ हैं इन हर जोड़ के बदले में उस पर सदका वाजिब है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के पैगंबर इतना किसके पास है कि रोजाना इंसान के बदन में 360 जोड़ हैं। अब हर जोड़ के बदले में अगर वो 1 दीनार या 1 दिरहम भी खर्च करता है तो रोजाना 360 दीनार, 360 दिरहम, 360 रुपए, हम में से कौन आदमी इसकी ताकत रखता है? तो आपने फरमाया नहीं, यहाँ सिर्फ रुपया पैसा खर्च करना मुराद नहीं है। अगर तुम एक बार सुबहान अल्लाह कहते हो ये भी तुम्हारे लिए सदका है, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो ये भी तुम्हारे लिए सदका है, इसी तरीके से अल्लाहु अकबर तुम कहते हो ये भी तुम्हारे लिए सदका है। तुम अपने मुसलमान भाई से मुस्कुराकर मिलते हो साफ दिल के साथ, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज हटा देते हो ये भी तुम्हारे लिए सदका है। तो सदका का मफहूम इस्लाम ने बहुत आम रखा है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि इंसान के दिल में सदक़े की सवाब की नीयत होनी चाहिए। अगर वो इसलिए अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करता है ताकि लोग ये कहें कि ये बहुत बड़ा रईस है, बहुत बड़ा चौधरी है, ये अपने बाल बच्चों पर इतना खर्च करता है, इतना लुटाता है, लोग हमारी वाहवाही करेंगे, तारीफ करेंगे, तो इस खर्च करने पर उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। अगर यही वो खर्च कर रहा है इसलिए कि अल्लाह ताला ने हम पर ये जिम्मेदारी डाली है कि हम बीवी का खर्च उठाएं, अपने बच्चों का खर्च उठाएं, अगर माँ बाप जरूरतमंद है माँ बाप का खर्च उठाएं तो यही इंसान के लिए सदका बन जाता है। लेकिन इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया यहतसिबुहा, सवाब की नीयत करे, इखलास के साथ खर्च करे। और इसके लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस जो कायम की, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाखों हदीसें मरवी हैं, लेकिन सिर्फ 3 हदीसें ऐसी हैं गोया कि वो पूरे दीन का खुलासा है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस मरवी न होती सिवाय इन 3 हदीसों के तो भी इंसान की हिदायत के लिए और उनकी जिंदगी गुजारने के लिए काफी था। उनमें से एक हदीस ये भी, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, ये जो हदीस है उलमा ने कहा है कि ये तिहाई दीन है, दीन का तिहाई हिस्सा, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा ये है। दूसरा टुकड़ा जिसके बारे में आता है वो दीन का एक अहम हिस्सा है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना फिल जसदि मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, एक लोथड़ा है, अगर वो सही रहा तो इंसान के सारे अमल सही रहेंगे, सारे आज़ा सही रहेंगे, और अगर वो बिगड़ गया तो इंसान के सारे आमाल बिगड़ जाएंगे। सुन लो, वो दिल है, यानी दिल अगर किसी इंसान का सही है, साफ सुथरा है, दिल की उसने इस्लाह कर रखी है, तो उससे जितने आमाल सादिर होंगे वो अच्छे आमाल होंगे, खैर के आमाल होंगे। ये दूसरी हदीस है। और तीसरी हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और ये पूरे दीन का गोया खुलासा है, वो तीसरी हदीस है, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो बेकार चीजों से अलग रहे, बेकार चीजों से छोड़ दे। कुरान पाक ने जहां पर अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सिफात बयान की है वहां पर कुरान ने यह कहा है, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, जब वो लग़्व और बेहुदा बातों के पास से गुजरते हैं तो वहां से बड़ी शराफत के साथ गुजर जाते हैं। वहां खड़े होकर मजमा इकट्ठा नहीं करते, वहां खड़े होकर भीड़ का हिस्सा नहीं बनते,
बल्कि वहां से शराफत के साथ गुजर जाते हैं। ये 3 हदीसें हैं और बाज उलमा ने इसमें एक और हदीस का इजाफा किया है जो हजरत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, यानी हलाल बिल्कुल वाज़ेह है, हर इंसान जान सकता है जो दीन का थोड़ा भी इल्म रखता है कि ये चीज हलाल है या हराम, लेकिन इनके बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका हलाल या हराम होना वाज़ेह नहीं है। वो बैनहुमा मुश्तबिहात, मुश्तबा चीजें हैं। अगर इंसान मुश्तबा चीजों से भी बच जाता है तो वो आला दर्जे का मुत्तकी है। मुश्तबा चीजों से बचना इस्लाम के लिए एक अहम हुक्म है कि हराम से बचना ये तो फर्ज है, हलाल का इंसान करना इंसान के लिए जायज है, लेकिन ऐसी चीजें जिनके बारे में हलाल या हराम होना वाज़ेह नहीं है उसके बारे में भी मसला यह है कि इंसान उससे भी बचे। अगर उससे वो बच रहा है तो इंसान तक़वे वाला है, वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है। अगर इंसान हराम से बच रहा है लेकिन वो मुश्तबा चीजों को कर रहा है वो कभी मुत्तकी नहीं बन सकता। कुरान ने जहां पर भी कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, सब जगह पर तक़वा का यही दर्जा मुराद है, जो हराम चीजों से भी बचे। और अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम तो नहीं किया मगर उनके बारे में हलाल होना भी वाज़ेह नहीं है, तो ऐसी चीजों से भी बचना ये इंसान के लिए जरूरी है। तो ये 4 हदीसें हैं जिसके बारे में उलमाए किराम ने फरमाया है कि ये पूरे दीन इस्लाम का खुलासा है। अगर इन 4 हदीसों पर कोई अमल कर ले तो उसकी जिंदगी आला दर्जे की जिंदगी होगी, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। ये जो हदीस आई कि नफ़क़तुर रजुल अला अहलिही सदक़तुन, इंसान का अपने अहल अयाल पर खर्च करना ये सदका है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, 1 दीनार वो है जो तुम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हो, 1 दीनार वो है जो तुम किसी गुलाम को आजाद करने के लिए खर्च करते हो, और 1 दीनार वो है जो तुम अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हो, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हो। इनमें सबसे बेहतर दीनार वो है कि जो तुम अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हो। यानी इंसान ने सदक़े का भी दर्जा रखा। हमारे सदक़े का और हमारे एहसान का सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे घर वाले हैं। शरीयत का हुक्म यही है कि पहले घर वालों की जरूरत पूरी करो, अपने बीवी की जरूरत पूरी करो, अपने बच्चों की जरूरत पूरी करो, अगर माँ बाप जरूरतमंद है उनकी जरूरत पूरी करो, उसके बाद अगर बच रहा है तो दूसरे लोगों को भी दो, दूसरे लोगों पर भी सदका करो। हदीस में यही टुकड़ा आता है, खैरुस सदक़ति मा कान अन ज़हरी गिनन, यानी सबसे बेहतरीन सदका वो है कि जिसके बाद इंसान के पास कुछ मालदारी बची रहे। अगर आज हमने सारा माल खर्च कर दिया और कल हम खुद मोहताज हो गए, दूसरों से मांगने लगे, तो ये सदका इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। सदका करने के बाद होना यही चाहिए कि हमारे पास भी कुछ बचा रहे ताकि हमारे बीवी बच्चों का खर्च उठाया जा सके। हर आदमी हजरत अबू बकर की तरह नहीं हो सकता है। हजरत अबू बकर तो बहुत आला दर्जे के इंसान हैं, पैगंबरों के बाद सबसे आला दर्जे के इंसान हैं। इसी वजह से उन्होंने अपना सारा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर दे दिया। आपने कहा कि क्या छोड़ा है अबू बकर तुमने घर वालों के लिए? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। अगर किसी का तकवा इतना आला दर्जे का हो तो फिर अलग बात है, लेकिन हम में से किसी का तकवा इतना आला दर्जे का नहीं है कि हर चीज को हम अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान कर दें और हम उस पर सब्र कर लें, हर मशक्कत को बर्दाश्त कर लें। ये हम में से हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए इस्लाम ने हमें यह कहा कि हम अपने हालात के एतबार से चलें, हम जितनी गुंजाइश रखते हैं उतना करें। कोई जरूरी नहीं है कि हम लाख रुपए सदका करेंगे तभी हमारे लिए सदका होगा। अगर हमारे घर वालों का खर्च करने से 1 रुपए भी अगर हमारे पास बच जाता है और वो हम सदका कर दें तो वो भी अल्लाह ताला के नजदीक क्या है, आला दर्जा है। अल्लाह ताला के यहाँ मिकदार की अहमियत नहीं है, इखलास की अहमियत। यहतसिबुहा, जो अल्लाह ताला से सवाब की नीयत करे, इखलास के साथ अगर कोई कर रहा है तो ये उसके लिए क्या है, आला दर्जा है।
قرآن پاک نے اسی کی مثال دیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جس انسان کا اخلاص جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو اتنا ہی بڑھاتا جاتا ہے۔ کم سے کم اگر انسان اخلاص کے ساتھ صدقہ کرے 10 نیکی تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اگر کسی کا اخلاص اس سے زیادہ ہو تو وہ اور بڑھ جاتا ہے، کسی کا اخلاص اور زیادہ ہو تو 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور کسی کا اخلاص بے حساب ہو تو اللہ تعالیٰ بے حساب اسے بڑھاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دوگنا بے حساب بڑھاتا ہے، جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے اخلاص کے اعتبار سے ہے۔ ہر انسان کا اخلاص جس درجے کا ہوگا اس کے بارے میں اس کے خرچ کی اتنی ہی قیمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قیمت ہے، اصل میں مقدار کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ انسان کتنا خرچ کر رہا ہے، بلکہ اس کی قیمت ہے کہ وہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، کس ارادے سے خرچ کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثواب کی نیت سے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک کھجور کو بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے جب ثواب ملے گا تو وہ خود پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے ہوگا کہ اس کا اخلاص اعلیٰ درجے کا تھا۔ تو حدیث پاک کے اندر 2 چیزوں کی اہمیت، ایک تو انسان کے ذمے جو واجب ہے اس واجب کی ادائیگی کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر ثواب کی نیت رکھنا۔ نیت ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو عبادت بنا دیتی ہے۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے، کمانا انسان کی ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود اگر ان چیزوں کے بارے میں بھی کوئی نیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کمائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم کھائیں تاکہ عبادت پر ہمیں طاقت مل سکے، تو یہ انسان کے لیے ثواب بن جاتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں، جو چیزیں کرنے کی ہیں، ہر انسان کرتا ہے، لیکن جب انسان اسی میں ثواب کی نیت کر لیتا ہے تو وہی چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ اسی لیے تقویٰ کوئی صفت کا نام نہیں ہے، تقویٰ عادت کا نام ہے۔ انسان کی ہر چیز تقویٰ میں داخل ہے، اس کا کھانا ثواب کا کام ہے، اس کا پینا ثواب کا کام ہے، اس کا سونا ثواب کا کام ہے، بشرطے کہ وہ اس میں نیت کر رہا ہو۔ یعنی جو چیزیں ہر انسان کرتا ہے اگر وہی چیز ہم بھی کریں لیکن ہماری نیت الگ ہو تو وہی چیزیں ہمارے لیے اب مباح نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ چیزیں ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔